नमस्कार, बेंगलुरु समाचार में आपका स्वागत है। खेल जगत से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में क्रिकेट के उभरते सितारों को एक नया और बड़ा मंच मिलने जा रहा है। मैसूर वॉरियर्स फ्रेंचाइजी ने आगामी महाराजा ट्रॉफी के SCA T20 2026 के लिए अपने टैलेंट हंट यानी प्रतिभा खोज अभियान का शानदार आयोजन किया है। बेंगलुरु के जस्ट क्रिकेट एकेडमी में सजे इस मंच पर राज्य भर के युवाओं ने अपना दमखम दिखाया। आइए देखते हैं हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। क्रिकेट एकेडमी में अभ्यास करते, गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते युवाओं के दृश्य। बेंगलुरु के जस्ट क्रिकेट एकेडमी के मैदान पर कल का नजारा किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। साइकिल प्योर अगरबत्ती के सहयोग से मैसूर वॉरियर्स द्वारा आयोजित इस टैलेंट हंट में राज्य भर से आए 213 युवा क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया। हर एक खिलाड़ी की आंखों में महाराजा ट्रॉफी की नीलामी तक पहुंचने का सपना साफ देखा जा सकता था। इस प्रतिभा खोज अभियान की खास मुरलीधर और टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों को बारीकी से देखते हुए और नोट्स बनाते हुए। युवाओं के इस कड़े इम्तिहान को परखने के लिए मैसूर वॉरियर्स की पूरी कोचिंग और स्काउटिंग टीम मैदान पर मौजूद थी। टीम के मुख्य कोच मिस्टर RX मुरलीधर, सहायक कोच विजय माध्यालकर, टीम मैनेजर सुरेश MR और खुद टीम के मालिक अर्जुन रंदा की देखरेख में ये पूरा असेसमेंट प्रोसेस चलाया गया। खिलाड़ियों के तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल्स, मैच की समझ, मैच अवेयरनेस और उनकी फिटनेस का बारीकी से आकलन किया गया। आपको बता दें कि इस कड़े टेस्ट के बाद प्रदर्शन के आधार पर 15 सबसे होनहार खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इन चुनिंदा 15 खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ KSCA को भेजी जाएगी ताकि इन्हें महाराजा ट्रॉफी के SCA। बात ये रही कि इसमें खेल के हर विभाग से हुनरमंद खिलाड़ी पहुंचे। मैदान पर अपनी किस्मत आजमाने वालों में 63 मीडियम पेस मध्यम गति के गेंदबाज, 17 बेहतरीन स्पिनर्स, 45 धुआंधार बल्लेबाज, 68 ऑलराउंडर खिलाड़ी और 20 विकेट कीपर शामिल रहे। T20 2026 के ऑक्शन पूल में शामिल किया जा सके, यानी इन युवाओं के पास सीधे पेशेवर क्रिकेट में एंट्री का ये एक सुनहरा मौका है। निश्चित रूप से मैसूर वॉरियर्स और साइकिल प्योर अगरबत्ती की ये मुहिम कर्नाटक के उन युवाओं के सपनों को उड़ान देगी जो अपनी मेहनत के दम पर पहचान बनाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इन 213 खिलाड़ियों में से वो 15 खुशकिस्मत और हुनरमंद नाम कौन से होते हैं जो महाराजा ट्रॉफी के ऑक्शन पूल में अपनी जगह पक्की करेंगे। खेल जगत की इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बेंगलुरु समाचार के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश, दुनिया और अपने शहर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುರಳಿ ಅಂತ. ನಾನು ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ನಾನು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಿನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಇದರಿಂದ ಸಿಟೀಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು, ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ವಾಸ್ give opportunity for all the players who are playing in and around Bangalore and Karnataka ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಪ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ, ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀಗ್ ಆಡೋರ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿ ಪಿಕ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಲ ಮೈಸೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಿಚಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೌಲರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಕೋಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಹುಬ್ಳಿ, ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ
ಐ ವಿಶ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು MR ಸುರೇಶ್, ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟು, ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್, ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಆಟಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. IPL ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಗುಂಗಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಈ KPL ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಾಲೀಮುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ 6 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷನನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 140 ಆಟಗಾರರ ತಂಡಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ಕಂಡಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು, ಹೊರ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 15 ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂಥ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಇದೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿಯಾಗಿ 16 ಜನರ ತಂಡ ಅಥವಾ 18 ಜನರ ತಂಡವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನಾವು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂದರೆ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಭಾಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಆಡಿ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಂತಹ 6 ಝೋನ್ಗಳಿದೆ. 6 ಝೋನ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ನೀವು ಆಯಾ ಝೋನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು 140 ಜನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಟಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು T20ಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನು. ಕೇವಲ 5 ಓವರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿ 50 ರನ್ನು 40 ರನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲವು ಹೊಡಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಹೇಳಿ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರರು ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಥವಾ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ.